La parada de tetas. La parada de tetas. Venga, baby. La parada de tetas. శుభోదయం. నేటి పరచన తెలుగులోని 5,105 శ్రీ శాలివాహన శకం 1945 స్వస్తి శ్రీ శోభనామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం వసంత ఋతువు వైశాఖ మాసం కృష్ణపక్ష అమావాస్య తిథి 19 మే 2023 సార్వజన నమస్కారం. శ్రీ సరస్వతి విద్యాపీఠం తెలంగాణ ద్వారా నిర్వహించబడుతున్న సంస్కార సాధనాత్మక సమారోహ కార్యక్రమానికి చేసినటువంటి అధికారులకు, అతిథులకు, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు, ఆచార్య బృందానికి అందరికీ కూడా నమస్కారం. నేటి కార్యక్రమంలో వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు, సభాధ్యక్షులు ప్రొఫెసర్ తక్కలపల్లి తిరుపతిరావు గారు,
వారు శ్రీ సరస్వతి విద్యాపీఠం తెలంగాణ, మణిపూర్ యూనివర్సిటీ యొక్క ఛాన్సలర్గా, అలాగే కాకతీయ యూనివర్సిటీ యొక్క వైస్ ఛాన్సలర్గా పనిచేశారు. ప్రస్తుతం యూనివర్సిటీ ఛాన్సలర్గా పనిచేస్తున్నారు. మన విద్యాపీఠంలో ఉన్నటువంటి ఆచార్యులకి భాషణాన్ని డాక్టర్ తక్కలపల్లి తిరుపతి రావు గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. నాకు నమస్కారం. ఇవాటి ముఖ్య అతిథి హరిచరణ్ అగర్వాల్ గారు, సరస్వతి విద్యాపీఠం ప్రాంత కార్యదర్శి ముక్కల సీతారాములు గారు, పాతకూరి శ్రీనివాస్ గారు, సభకు విచ్చేసిన ఇతర అతిథులు, అఖిల భారతీయ విద్యాభారతి అధికారులు, కాశీపతి గారు, ఇంకా ఇతర అధికారులు, తల్లిదండ్రులు, పిల్లలు, అందరికీ నమస్కారం. At the outset, the 200 children here who have taken a decision, instead of staying in the comfort zone of their homes, they left homes and they are all here for around 2 weeks. I really compliment, appreciate and congratulate all the children for the wonderful work you have done here. I am sure you must have enjoyed to stay here, and we are going back with satisfaction that you have learned certain things. Dear parents, this organization, Vidya Bharati at the All India level, Vidyapeeth at the state level, continuously makes efforts to impart quality education to one and all. Quality education includes not only academics but also values and skills, attitudes. In that, we make a great effort to see to it that children always they are aware of the important values like respecting elders, their parents, having always patriotic spirit, nationalism, Deshabhakti, and most important, Daina Bhakti. All these are basic values. We also prepare students to enable their personality in such a way that they withstand any situation, any difficult situation. They are not swayed away by their emotions, anger, or all other aspects, dislike, jealousy. These are all negative qualities. Anger is self-damaging. Jealousy is not good. Greed is self-destruction. Now we should be away from that. But we teach them love, affection, compassion, charity, taking care of others, living together, learning to live together by teaching them teamwork. That's what I've learned here. Teamwork, staying together, talking to each other, making friendship, learning from each other, all other things. Here you must have seen not only academics, like Veda Gita and all other things, they have also learned yoga, Shari, Sangeet,
I was just watching some children when I just came into the hall and I inquired how they have learned. They played certain tune and showed me they have learned and they are very happy. So my suggestion is please continue to learn. Learning won't end in 2 weeks. Learning is a lifelong process. Continue to learn whatever you like. Continue to learn. I'm sure parents will help you, encourage you and support you, facilitate you to learn whatever you like. That's very, very important. I hope that in future also, every summer, you will be sending your children for advanced learning in various fields. It's very important. And in the end, what I would like to say is, this is a great education. Those who have come for the first time, you must have got introduced to spirituality, high values, not only taking care of yourself, but taking care of others. Continue to do this. What is lacking now is collective sense, compassion. These are lacking. People are becoming individualistic. Marks and marks, only marks, nothing else. If you concentrate only on marks, at one point of time, maybe they will not be very successful. If holistic development takes place, all-round personality development takes place, 100% they will be successful in life. Whatever may be the situation, most difficult situation also, they will face with ease. The happiness will never erase from their face. That is the contribution this institution, this organization is giving, is imparting, it is providing to the children so that they become a good citizens for the requirements of the 21st century. They learn all the skills and another 10 or 15 years they will be gladiators, they will be torch bearers to protect India, not only themselves, they will be showing pathway for the world. We want such citizens. So once again, I congratulate all the students this hot summer who have stayed here, who have learned many things. Please continue to learn, become very, very great, have high ambition, high aspiration, be always be happy. I congratulate and compliment the parents. Please continue to support such children, give them good education. We are always there to support you all. And
నిర్వహించాలనే నిర్ణయం జరిగింది. దానిలో భాగంగా ఈ వర్గంలో మొత్తం 229 మంది విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. ఇందులో బాలికలు 58 మంది, బాలురు 171. 4వ తరగతి నుండి 9వ తరగతి వరకు విద్యార్థులను చేర్చుకోవడం జరిగింది. 4వ తేదీ మధ్యాహ్నం ఉద్ఘాటన కార్యక్రమం జరిగింది. దీనిలో మాన్య శ్రీ ప్రాంత కార్యదర్శి గారు ముఖ్య సీతారామ గారు అధ్యక్షతన, శ్రీ నరేష్ చౌదరి గారు ముఖ్య అతిథిగా, వక్తగా శ్రీ ఆయాచిత్ లక్ష్మణరావు గారు విద్యాభారతి దక్షిణ మధ్య క్షేత్ర కార్యదర్శి గారు మార్గదర్శనం చేశారు. ప్రతిరోజు విద్యార్థులకు ఉదయం 5:30 నుండి రాత్రి 9 గంటల వరకు వివిధ అంశాలలో పాల్గొనే విధంగా యోజన చేయడం జరిగింది. గల్లు 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 గంటల తోడు ఆ గంటల్లో అందన్న పూగల తోడు పొచ్చు మాప మొట్ట మొట్ట బదినల తోడు ఆ పదినల్లో బక్కల పాటల తోడు గల్లు 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 గంటల తోడు మాప మొత్తం మొత్తం భజనల తోడు భజనల్లో భక్తుల పాటల తోడు పాలు పళ్ళు పాయకంపు తెచ్చిన భయ్యా పాలు సుతానికి ఆరగించేమయ్యా పాలు పళ్ళు పాయకంపు తెచ్చిన మయ్యా
వెలిసినవయ్యా
ఇప్పుడు శ్రీ హరిచరణ్ అగర్వాల్ గారిని దీని తర్వాత ఏకపత్ర ఫ్రేమ్ సిద్ధంగా ఉండాలి. कार्ड नहीं ले या मैं पूछे मैंने से क्या बात करेंगे. अच्छा मैं गाड़ी में कार्ड खरीद चुका रखा हुआ है डाल के मारो मैनेज कर लो. कार्ड नहीं लिया था रात में मेरे को भी याद नहीं था मैं आया जल्दी कैमरा लिया. ఎక్కడ 7,000 మైళ్ళ నుంచి మన భారతదేశానికి భిక్షువులై వచ్చి మనపై పెద్దలం చలాయిస్తున్నారు. మన పవిత్ర రక్తాన్ని దారపోసి మన మాతృ రుణాన్ని తీర్చుకుందాం. కొత్త సింహం అనే బ్రిటిష్ సైన్యంపై లంఘించండి. విజయము వీర స్వర్గము సిద్ధించే వరకు బ్రిటిష్ వారిని రూపుమాపండి. ఎక్కడ దొరికిన తెల్లవాడిని అక్కడనే ఏరి పడేయండి, దారులు కాయండి. ఈ దేశం నుంచి తెల్లవాడిని తరిమి కొట్టండి. ఎవరు? రుద్రపాల్ సంధి కోసం ఆహ్వానం పంపాడా? ఏమిటి? వాడు దగ్గర మోసముందా? వాడు నన్ను చంపుతాడా? సింగన్న వల్లెదురా బాణాల ప్రయోగంలో గంగను పైకి తెచ్చిన మహాయోధులు, అగ్నిలో కరిగించిన జీర్ణాన్ని తాగించుకున్న మహిమ సంపన్నులు. ఈ పుణ్యభూమి మీద పుట్టిన మీరు నన్ను స్వార్థపరుడిగా నిశస్సుడిగా బలహీనంగా చేస్తున్నారా? ఏమిటి? మీరు కూడా నాతో వస్తారా? వాడు రమ్మని నన్ను సంధికి ఆహ్వానించింది సీతారామరాజును మాత్రమే. సంధికి నేను ఒక్కడినే వెళ్తాను. దయచేసి మీరంతా వెళ్ళిపోండి, నన్ను ఆపదండి. ఎవరు? రుద్రపాల్. నన్ను రమ్మని నీవే వచ్చావే, ఎద్దైన దొంగ బుద్ధి కదా. చెప్పు నీ సంధి కార్యం.
కాటి పట్టు, వృత్తి పట్టు, తల మీది పట్టు, వస్త్రాల మీది పట్టు, వీటన్నిటిని వదులుకొని నీవు నీ దేశానికి వెళ్ళిపోవాలి. అందుకు సమ్మతమేనా? ఏమిటి? పన్ను కట్టవలసిందేనా? నీవు ఎవడైనా నీకు పన్ను కట్టాలి, నీవు ఎవడని నిన్ను గౌరవించాలి. లేదు, స్వాతంత్రం సిద్ధించే వరకు ఈ యుద్ధం ఆగదురా. బానిసలు కుక్కలని నోరు పరేసుకోకురా. సంధి కోసం వచ్చిన నోటిని అదుపులో పెట్టుకొని వచ్చిన దారిలో వెళ్ళిపో. సంధి పేరుతో నిరాయుడు నన్ను కాలుస్తావా? నర అంతా కూడా మాత మహాకాళి జగజ్జనని అన్ని వేళ మమ్ము కాపాడుతున్న తల్లి, నా మన్య ప్రజలను కాపాడు తల్లి. కీర్తిస్తే ఎక్కడ రావాలి? మాత, నా ఆయువు తీరిపోతుంది, నా ఊపిరి ఆగిపోతుంది. జై భారత జనని, జై జై భారత జనని. వందే మాతరం, వందే మాతరం, వందే. విద్య మనిషి జీవితానికి వెలుగును అందిస్తుంది. అతని వికాసానికి, నడవడికకు అది ఎంతో తోడ్పడుతుంది. మనుషులను తేజోమయం చేస్తుంది. हम भारत माँ की संताने, हम मातृभूमि हित जीते हैं. हम शूरवीर, हम भरत पुत्र सिंहों से खेला करते हैं. हम भारत माँ की संताने, हम मातृभूमि हित जीते हैं. हम शूरवीर, हम भरत पुत्र सिंहों से खेला करते हैं. इस भूमंडल पर भारत ही विश्व गुरु कहलाया है. भारत ने सारे जग को जीने का ढंग सिखाया है. ज्ञानी ऋषि मुनियों की हम कर जोड़ वंदना करते हैं. हम शूरवीर, हम भरत पुत्र सिंहों से खेला करते हैं. हम भारत माँ की संताने, हम मातृभूमि हित जीते हैं. అత్యంత శక్తి దాగి ఉంటుంది. ఆ యొక్క శక్తిని మనం వెలికి తీయదలుచుకుంటే చాలా చక్కగా వెలికి తీయచ్చు. పిల్లల లోపల చాలా ఎనర్జీ, వాళ్ళ యొక్క ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయనేటువంటిది మనం చూసాం. వాళ్ళ లోపల ఎంత శక్తియుక్తులు దాగి ఉన్నాయి. అతి కొద్ది సమయంలోనే చాలా చక్కగా నేర్చుకోగలిగారు. ఇవి కొన్ని ప్రదర్శించిన అంశాలు, కానీ ప్రదర్శించకుండా నేర్చుకునేటువంటి అంశాలు కూడా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఈరోజు అనిపిస్తుందా? మీ అందరికీ పరీక్ష పెట్టుకుంటున్నాం. ఆచార్య ప్రశిక్షణలో బాగా వెళ్ళి ఉంది. మనం చూస్తున్నాడు కూడా పుచ్చుకుంటే చూసేవాడికి కాదు. సో ఈ విధంగా పిల్లల్లో కూడా అత్యంత శక్తియుక్తులు దాగి ఉన్నటువంటి ఈ పిల్లలు చేసినటువంటి ప్రదర్శన, ఇవన్నీ మనకి ప్రదర్శించినటువంటి అంశాలు, కానీ ప్రదర్శించకుండా వాళ్ళు నేర్చుకునేటువంటి అంశాలు కూడా ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఉదయం 5 గంటలకు లేపితే రాత్రి 9 గంటల వరకు కార్యక్రమాలు సుమారుగా 16 గంటల పాటు విద్యార్థులు ఏదో ఒక రకమైనటువంటి ఉదయం ప్రాతస్మరణ, ఉదయాన్నే
కాదు, 15-20 రోజుల కోసం పరిమితమైంది కాదు. ఇది జీవితాంతం కూడా చేయాలి. ఈ జీవితాంతం చేయడానికి తగినటువంటి శిక్షణ, తగినటువంటి ప్రేరణ కోసం అని చెప్పేసి ఈ యొక్క సంస్కార సమాధానం మీరు వచ్చారు. మీ తల్లిదండ్రులందరూ కూడా ఎంతో ఆసక్తితో అందరూ పంపించారు. సో నాకు తెలుసు ఇక్కడ పంపించినటువంటి పిల్లల తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు ప్రార్థన చేయడం, అంటే దైవ ప్రార్థన చేయడం, ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ప్రదర్శించినటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి కళాత్మక విషయాలు, చిత్రలేఖనము, నృత్యము, చక్కవచన, పోరాటము, ఇటువంటి అనేక కళలు. ఈ కళలు మనలో ఉన్నటువంటి శక్తిని కూడా బయటకు తీసుకొస్తాయి. మనలో ఉన్నటువంటి టాలెంట్ గుర్తింపు చేస్తాయి. మనలో ఉన్న ఆత్మవిశ్వాసము ఆ కళను అభ్యాసం చేసేటప్పుడు మనలో ఒక ఏకాగ్రత లీనమైపోవడము ఇప్పుడు మనం చూసాం. వాళ్ళు చేసేటువంటి ప్రదర్శనలో విద్యార్థులు చక్కగా లీనమైపోయారు. ఇంకా బయట ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా వాళ్ళు ప్రదర్శించేటువంటి అంశం ఏదైనా లీనమైపోయింది. ఆ విధంగా ప్రదర్శించారు. దానివల్ల వారి వల్ల ఏకాగ్రత, శారీరకమైనటువంటి దృఢత్వం, తర్వాత అందరూ కలిసి చేయడం ద్వారా ఒక ఏకాగ్ర భావన, కలిసి పనిచేసేటువంటి అలవాటు, అంటే టీం వర్క్, ఇటువంటి అనేక సద్గుణాలు అనేటువంటివి ఈ యొక్క కార్యక్రమాల వల్ల మనం నేర్చుకోగలుగుతారు. అలాగే వేదగణితం కానీ, స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అనే భాష, వేదగణిత ప్రదర్శన కూడా ఉండవచ్చు. ఇట్లాగా అనేక అంశాలు, సాయంత్రం శారీరక కార్యక్రమాలు, ఆటలు, మనోవికాసం సంబంధించి ఇట్లాగా అనేక సంస్కారాలను ఇక్కడ పొందారు. మనం రోజు చేసేటువంటి ప్రార్థనలో కూడా అనేక గుణాలు, ఒక 11 గుణాన్ని ఆ సరస్వతి మనం కోరుకుంటూ ఉంటాం. అవి ఏమిటి? సాహసశీల హృదయమే బలమే. మొట్టమొదటి విమలమతి, అంటే మంచి బుద్ధి, సద్బుద్ధిని ప్రసాదించాలని చెప్పేసి ఆ యొక్క సరస్వతి మాత్రమే ప్రతిరోజు చేసేటువంటి ఈ ప్రార్థన. ఇక్కడ చాలా మంది బయట పిల్లలు వచ్చారు. శిశుమంతులు తెలుసు, శిశుమంతులు ప్రతి శిశుమంతుల్లో కూడా ప్రతిరోజు కూడా ఈ ప్రార్థనలో సరస్వతి మాతని సద్గుణాల గురించి అని చెప్పేసి అర్థించడం జరుగుతుంది, ప్రార్థించడం జరుగుతుంది. అది మంచి బుద్ధిని కలిగేవని. అలాగే సాహసశీల, సాహసం అంటే ఏమిటి? ఏదైనా సరే ఒక పని సాహసంతో పూర్తిగా ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి కోటవేల నుండి గుర్రంతో సహా సుమారుగా 40 అడుగుల పైన ఎత్తున్నటువంటి కోటవేల నుంచి గుర్రంతో సహా దూకింది. అది సాహసం. అలాగే గుర్రం చేతన్ కూడా సాహసాన్ని ప్రదర్శించింది. రాణా ప్రతాప్ పూర్తిగా యుద్ధంలో గాయపడితే ఆ యొక్క రాణా ప్రతాప్ తీసుకొని పరిగెత్తు. అది ఒక పెద్ద కాలువ వస్తే ఆ కాలువ ఉంటుంది చేతన్ గుర్రం. అది తర్వాత చేసుకోవడం మన దేశం కోసం ఒక గుర్రం, ఆ యొక్క చేతన్ అనేటువంటి గుర్రం ఆ యొక్క రాజస్థాన్లో ఆ చేతన్ సమానంలో ఎప్పటికీ మనం చూడవచ్చు. అటువంటి గుర్రాలు కూడా దేశభక్తులు పోరాటం చేస్తున్నారు. ఒక వీరోచితమైన కాలం. శివాజీ మహారాజు షైస్తగా దాడికి వచ్చినప్పుడు 1,00,000 మంది సైనికులు ఆ కోటలో ప్రవేశించి షైస్తగాన్ని వెంట్రుకలకు వెళ్ళి ఆ షైస్తగాన్ని చంపేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాడు. చివరికి అతను వేళ్ళు నరికేసి అతను పాల్గొంటాడు. బెంగాల్లో వచ్చేసాడు ఔరంగజేబు. అది సాహసం. అలాగే శీలం, క్యారెక్టర్, నడవడిక, ప్రవర్తన, మన పెద్దవాళ్ళతో ఎలా ఉండాలి, మన యొక్క సమావేశంతో ఎలా మాట్లాడాలి, చిన్నపిల్లలతో మనకంటే చిన్నవాళ్ళతో ఎలా మాట్లాడాలి, తల్లులతో ఎలా మాట్లాడాలి, పరపురుషులతో ఎలా మాట్లాడాలి, ఇటువంటి అనేక విషయాలు మన నడవడిక, మన ప్రవర్తన కిందికి వస్తాయి. అటువంటి మంచి సత్ప్రవర్తనని మా గురువు మనకి శీలం ఎంత ప్రయోజనం. ఒక ఇంగ్లీష్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది, మనీ ఈజ్ లాస్ట్, నథింగ్ ఈజ్ లాస్ట్.
ఇఫ్ హెల్త్ ఈజ్ లాస్ట్ సంథింగ్ ఈజ్ లాస్ట్, ఇఫ్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లాస్ట్ అని చెప్పేసి. అంటే మనం ధనం పోయినట్లయితే మళ్ళీ సంపాదించుకోవచ్చు. మనకి ఆరోగ్యం పాడైతే మనం కొంతవరకు సంపాదించుకోగలుగుతాము, పూర్తిగా ఆరోగ్యాన్ని మనం తిరిగి పొందలేదు. కానీ క్యారెక్టర్ మన యొక్క శీలంగా పోయినట్లయితే మళ్ళీ ఎప్పటికీ తిరిగి పొందలేము. కాబట్టి అటువంటి మంచి సత్శీలాన్ని మనకి పూర్వకాలంలో ఆ యొక్క ప్రహ్లాదుడి దగ్గరికి వచ్చి ఇంద్రుడు వచ్చి నీ శీలాన్ని ఇవ్వమనంటే శీలాన్ని దానం చేస్తాడు ప్రహ్లాదు. శీలాన్ని దానం చేయగానే అతని నుంచి ఒక జ్యోతి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ తర్వాత ఇంకొక జ్యోతి బయటకు వస్తుంది. ఎందుకు నువ్వు ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నావు? నేను దానం చేయలేదంటే ఎవరు పడ్డారు? నేను శక్తిని, నేను శీలం ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడికే వెళ్ళిపోతానని శక్తి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ తర్వాత ఇంకొక జ్యోతి వస్తుంది. నువ్వెవరు అంటే నేను లక్ష్మి. నువ్వెందుకు వెళ్ళిపోతున్నావు అంటే శీలం లేని చోట నేను ఉండలేదని లక్ష్మి వెళ్ళిపోతుంది. మరొక జ్యోతి వస్తుంది. నువ్వెవరు అంటే నేను సరస్వతి అంటుంది. శీలం లేని చోట నేను ఉండలేదని సరస్వతి కూడా వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి ఎక్కడైతే శీలం లేదో, క్యారెక్టర్ లేదో అక్కడ శక్తి, ధనము, సరస్వతి ఏవి కూడా ఉండదు. కాబట్టి క్యారెక్టర్ అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. మన నడవడిక, మన ప్రవర్తన, సత్శీలం కలిగినటువంటి వ్యక్తిని అందరూ కూడా గౌరవిస్తారు, పూజిస్తారు, ఆరాధిస్తారు. క్యారెక్టర్ లేని వాళ్ళ దగ్గరికి ఎవరు కూడా రాదు. కాబట్టి అటువంటి శీలాన్ని అని చెప్పేసి మనం ఆ సరస్వతి మాతని ప్రతిరోజు కూడా మనం పూజిస్తాం. అలాగే జీవన త్యాగాలు తపోమయకరమే మాకు త్యాగ భావనకు భాష ఆయన తన సర్వస్వాన్ని కూడా నానాపదానికి సమర్పించాడు. తను 25 ఏళ్ళ పాటు సంపాదించినటువంటి సంపదనంతా కూడా దేశ స్వాతంత్రం కోసం పోరాడడం కోసం అని చెప్పేసి ఆయన భామాష రాణాప్రదాన్ని తన ధనాన్ని అంతా కూడా త్యాగం చేసేసాడు. అది త్యాగం. అట్లాగే తన జీవిత సర్వస్వాన్ని చంద్రశేఖర్ రాజా, భగత్ సింగ్, ఖుదీరామ్ బోస్ వీళ్ళందరూ 24-25 ఏళ్ల వయసులో, ఖుదీరామ్ బోస్ 19 ఏళ్ల వయసులోనే ఈ దేశం కోసం తన జీవితాన్ని త్యాగం చేశారు, బలిదానం చేశారు. అటువంటి త్యాగం మాకు మీ దేశం కోసం, మీ సమాజం కోసం, ఇతరుల కోసం, మన కుటుంబం కోసం అవసరమైతే త్యాగాన్ని చేయగలిగేటువంటి గుణాన్ని మనం ప్రసాదించాలని మన ప్రార్థనలో కోరుకుంటాం. అలాగే తపస్సు అంటే ప్రతిరోజు కూడా మనం సాధన చేయాలి. ప్రతిరోజు సాధన చేసినట్లయితే అదే తపస్సు అవుతుంది. మనం రోజు అధ్యయనం చేస్తున్నాం, చదువుతున్నాం, చక్కగా ప్రతిరోజు చదవాలి, అది తపస్సు అవుతుంది. మనం యోగా చేస్తున్నాం, ప్రతిరోజు యోగా చేయాలి. సూర్య నమస్కారాలు, ప్రతిరోజు సూర్య నమస్కారాలు చేయాలి, అది తపస్సు అవుతుంది. అట్లాగే ఏ పనైనా సరే ఒక మంచి పనిని ప్రతిరోజు మనం చేసినట్లయితే అది తపస్సు వారు మన లోపల అమితమైనటువంటి శక్తి అనేటువంటిది వస్తుంది. అటువంటి తపోశక్తిని మాకు అని చెప్పేసి ఆ యొక్క సరస్వతి మాతను మనము ప్రార్థనలో కోరుకుంటాము. అలాగే స్వాభిమానాన్ని కోరుకుంటాం. స్వాభిమానం ఎవరి మీద ఆధారపడకూడదు, ఎవరి దగ్గర పోయి పిచ్చబెట్టకూడదు, ప్రతిదానికి కూడా ఇతరుల మీద ఆధారపడకూడదు. స్వభాష, స్వదేశం, స్వవేషం, స్వభూష, భారతీయ దేశంగా కలిగి ఉండాలి, భారతీయ భాషలో మాట్లాడాలి. మనది అనుకున్నదాన్ని, మన దేశానికి సంబంధించిన నదులు, పర్వతాలు, మన సంస్కృతి, మన ధర్మం, మన మతం, మన ఆచార వ్యవహారాలు వీటన్నిటికీ ప్రేమించాలి. స్వాభిమానం కలిగి ఉండడమే అటువంటి కలిగి ఉండాలి మనందరూ. అటువంటి స్వాభిమానాన్ని ఇవ్వమని చెప్పేసి మనం ఈ మధ్య చూస్తుంటాం. రోడ్డు మీద వెళ్తే, బస్ స్టాండ్లో నిలబడితే పిచ్చమెత్తుకోవడానికి వస్తుంటారు. రైల్వే స్టేషన్ వెళ్తే పిచ్చమెత్తు, వాళ్ళకి స్వాభిమానం ఉందా? అన్నీ పనిచేయాలి. కొంతమంది నిజంగానే వాళ్ళు అంగవైపులు ఉంటే పర్వాలేదు, లేదా వాళ్ళకి శారీరక శక్తి, అన్ని రకాలైన శక్తులని పిచ్చమెత్తుకుంటారు. కారణం అంటే ఆత్మాభిమానము, స్వాభిమానం లేని కారణంగానే అలా చదువుతారు. మనం ఎప్పుడు కూడా ఇతరుల మీద ఆధారపడదు, మన సొంత కాళ్ళ మీద మన మీద మనం ఆధారపడాలి. మన అభిమానాన్ని కలిగి ఉండాలి. మన పట్ల మనకు అభిమానము, మన సమాజం పట్ల మనకు అభిమానము, మన దేశం పట్ల మనకు అభిమానం కలిగి ఉండాలి. అదే స్వాభిమానం. అటువంటి స్వాభిమానాన్ని ఇవ్వమని చెప్పేసి మనం సరస్వతి మాతను కోరుకుంటాము. అలాగే సత్యం, ఒక సత్యపరమైన కారణంగా
గాంధీ మార్పు సత్యం అహింస కారణంగానే గాంధీ మార్పుడయ్యారు. ఈరోజు మనం ఆయన చిన్న వయసులో వాళ్ళ అమ్మగారు ఈ వసంతకాలంలో ఉపవాసం ఉండేవారు. ప్రతిరోజు కూడా కోకిల కుయింది తినేవాడు కాదు, కోకిల వినపడాలి. అయితే ఈ గాంధీ చిన్నవాడిగా ఉండేవాడు. మోహన్ దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీ. మోహన్ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అరే అమ్మ తినలేదు, అమ్మకి అన్నం తినిపించాలి, బాధపడలేదు. ఆయనకి అమ్మ కోకిల వింటే తింటుంది కదా, కాబట్టి నేనే కోకిలగా వెళ్ళి అరుస్తానని చెప్పేసి ఆ చెట్టు కాడికి వెళ్ళి కూకు అని చెప్పేసి కోకిలగా అరుస్తాను. కానీ తల్లికి తెలియదా, తల్లి గుర్తుపట్టలేదా ఏది కోకిలో ఏది మోహన్ అని. వెంటనే వచ్చి మోహన్ ఒక చెప్పలేదు పడుతుంది. వెంకటేశుడు మా తిరుమలేశుడు, వెంకటేశుడు మా తిరుమలేశుడు, గోవిందుడు కాదా మన ఆత్మరాముడు, శ్రీనివాసుడు మా హృదయవాసుడు, శ్రీమంతుడు కాదా మా శ్రీనివాసుడు, ఎన్నిసార్లు పుట్టినా కనివి తీరదు, ఎన్ని జన్మలెత్తినా భక్తి చాలదు, ఎన్ని మెట్లు ఎక్కినా అలసటుండదు, నిన్ను ఎన్నిసార్లు చూసినా ఎన్ను చూపు ఆగదు. నారాయణ నమో నారాయణ, నారాయణ నమో నారాయణ, వెంకటేశుడు మా తిరుమలేశుడు, గోవిందుడు కాదా మన ఆత్మరాముడు. మునులకు సురులకు నీవే జీవమంటివా, పిలిచిన భక్తుల మనసులో కొలువుంటివా. నారాయణ నమో నారాయణ, నారాయణ నమో నారాయణ. आदमी किस माइक ही सर आदि आदि जिसको मैं check only 4 numbers. Once again. Discussion. माइक 170 IQ. 125
82. 6724. 56 3136 is answer. Sir? Right answer. Next is square root. Plus 5. 65 into 61. Yes. 42 clear है भाई. 4209 is answer. Okay.
సుందర
ఇలాంటి సందర్భంలో కొనసాగారు పరిచయం చేశారు. ఓం శాంతి